యాజకుడా క్రీస్తు రాజా నిత్య గురువా నీతిమంతుడా, యాజకుడా క్రీస్తు రాజా నిత్య గురువా నీతిమంతుడా, పాడెదము స్వాగత గీతం దూతల బృందముతో కలిసి పాడుదా, పాడెదము స్వాగత గీతం దూతల బృందముతో కలిసి పాడుదా. స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మంగళవారం నాడు ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ అందరి ప్రార్థన విన్నపాలు దేవుడు మీకు ప్రసాదించాలని ఆ అందోని వారు మీ ఒక్కొక్కరి కోసము భగవంతుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసే పునీతుడుగా దేవుడు మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం ఈ మంగళవారం ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటాం. అలాగే నవంబర్ నెల మీ కుటుంబాల నుండి చనిపోయినటువంటి ఆత్మలందరి నిత్య విశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. గ్రెగోరియన్ మాసస్ పెట్టించి ఆత్మల విశ్రాంతి కోసం మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, ఫర్ ద రిపోజ్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆఫ్ తుమ్మ కాస్పర్ రెడ్డి, ఆఫర్డ్ బై తుమ్మ రోస్ మేరీ, ఫర్ ద రిపోర్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ దేవరపు బాల నిఖిల్ సాగర్ ఆంజనేయ రెడ్డి, పెండా రెడ్డి, బాల్ రెడ్డి, సైమన్ రెడ్డి, తుమ్మ మోయిస్ రెడ్డి, and for the reported souls in the family and orphan souls, for special intentions offered by Devarapu Chinnappu Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the repose of the soul of Mareddy and Annamma, offered by Basane Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Basane Prakash Reddy and Agnes Amma, offered by Basane Reddy and family members. Mass offered for the repose of the soul of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family. Arul Colony Parish, John the Baptist Church, A.S. Rao Nagar. Mass offered by M. Hridaya Raju and Batila for the repose of the soul of Mr. Samuel George and Andhanamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony and Philomenamma, Joji Dharmaraju, M. Anthony Patrick, P. Sangeeta Rao and P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. Mass offered for the repose of the soul of late Blazes who expired 2 months back. Mass offered by Begin Blazes. Mass offered for the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy and for the special intentions offered by Basani Sumalata. Mass offered for the departed souls in the family and the souls of mother and father and for special intentions offered by Innamma. Mass offered for all the departed souls and orphan souls offered by Inna Reddy and Lucy Rani. Mass offered by P. Salman Raju and Vijay Rani for the repose of the soul of Father P. Jojappa. Mass offered for special intentions of Basani Mareddy and the departed soul of Basani Inna Reddy and Silvamma. For a special intention of Aduri Anita, departed soul of Aduri Showreddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family for the special intentions and for all the departed souls in the family, orphan souls and all those who lost their lives in the COVID pandemic attack. Mass offered by Daggula Balreddy, Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed souls of Gella Rayappa, Gella Shantamma and Gathireddy Joseph. May their souls rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathireddy Jaya.
Mass offered for the repose of the souls and the family offered by Gopu Inna Reddy and Veronica. Mass offered for the departed soul of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose and Manikyam offered by Rani and family. Mass offered for the departed souls of C.H. Lalita Kumari, C.H. Prabhagar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma offered by C.H. Joji Babu and C.H. Jyoti from Steel Plant, Ukkunagaram. Mass offered for the departed soul of Doddi Thomas offered by Doddi Adilakshmi and son Doddi Pushparaj, Rajamundry Parish. For the repose of the soul of Varong Wonkara Victor, Wonkara Esther, Victor Anthony Raju and Victor Christopher, mass offered by Victor Pushpalata and family. For the repose of the soul of Vatti Joji Reddy, soul offered by Shaurilu, mass offered for the soul of Mettu Inna Reddy offered by Mettu Anita, mass offered for the repose of the soul of Boga Maria Karunakumar, may rest in peace, mass offered by Boga Arogyam and the family. Mass offered for God's protection, salvation and good health and bright future, and for long life for Niharika, Nitika, Ritika, and for deliverance of Niharika from fear and bad dreams. Mass offered by Madhavi. Mass offered by M. Lazarus and family for the departed souls of Mirugu Chandra Leela, Yesu Padam, Raja Rao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed soul of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurapati, Raphael and Penumala Ravi. ప్రియబిడ్డలారా, గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించిన ఇన్ని కుటుంబాల కోసం మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తూ వారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు స్పెషలీ పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ and salvation received in the family offered by Vadrana Nagaraju and Shobharani, for special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar, and for the success of Varun in his exam, mass offered by the family, for the departed souls of Boyapati Showreddy, Mariamma, mass offered by B. Maria Rose, for the departed soul in Kambam Inna Reddy, Lakshma's family, for the departed souls in Boreddy Showreddy, Balamma's family, for the repose of the soul of P. Jojaya, P. Chinnaya, offered by Y.J. Martin and family, for the departed soul of Thambiraj, mass offered by the family members, mass offered for the departed soul of Raghavamma, Shivaji, Satyavati and Jose, offered by the family members, mass offered for the soul of Father Pasam Arogyam, Pasam Shashila, Pasam Vijaya Nirmala, Pasam Maunika, Vankala Sushila, offered by Pasam Andhra Reddy from Santosh Nagar Parish, Hyderabad, mass offered for the 2.5 years and good health, whose body is burned with hot water, mass offered by Divya, for the good health and speedy recovery of Pothe Reddy, Mark Reddy, offered by family members. Thanksgiving Mass by Neelima, and please pray for the good health in our family, offered by Joseph Kumar and family. Thanksgiving Mass offered for all those blessings received and for the good health to all the family members. Special intentions, God's wisdom and the fear of God to Prashwit and for the repose of the soul to all the departed members of the family, offered by Komma Reddy, Lourdama Reddy, Shanti and Prashwit Reddy. Thanksgiving Mass on the birthday of Angel and for all the blessings received and for the good health of all the family members, offered by grandparents and grand Melvin and Alice. Thanksgiving Mass offered by Revantu Reddy and Tapaswini. అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా,
చనిపోయిన మా అమ్మ నాన్న ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం, అలాగే మా కుటుంబాల నుండి మరణించిన ఆత్మలందరి నిత్య విశ్రాంతి కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మా సోఫర్డ్ ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ Nazen and get a negative report of cancer. If operated for a successful operation for the good health of Fatima, who is suffering from BP, sugar, kidney, liver and lungs. Mass offered by Christina. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా మనము ఈ మంగళవారం పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మాస పెట్టించుకోకుండా వేలాది మంది మీరు ప్రతిరోజు మాసలో పాల్గొంటున్నారు, వాక్యాన్ని ఆలగిస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా ఈ ఆన్లైన్లో ఈ మాసలో పాల్గొనడానికి 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. మీ ఇంటిని, మీ అవసరాలను, మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఈ బలిలో ఆ భగవంతునికి కానుకగా అర్పించుకుంటూ మనం బలిని అర్పిద్దాం. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ సువిశేష పట్టణంలో ఈరోజు ధనికుడు ఒకడు యేసు దగ్గరికి వచ్చి, ప్రభువా, నిత్య జీవం పొందటానికి నేను ఏ మంచి కార్యం చేయాలి అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభు అతనితో పలికిన మాట, ఒక వ్యక్తి కొన్ని మంచితనం చేసినందువలన, కొన్ని పుణ్యక్రియలు చేసినందువలన మాత్రము పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, రక్షణ అనేది ఒక వ్యక్తి ఏదో ప్రయత్నం చేసి, కృషి చేసి, వాళ్ళ తలాంతులతో, వాళ్ళ డబ్బుతో, లేదా వాళ్ళు చేస్తున్న మంచి పనుల వలన తెచ్చుకునేది కాదు. దేవుడు పరలోక రాజ్యము, నిత్య జీవం ఎవరి కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారంటే, యేసుక్రీస్తే నాకు సర్వస్వమని, ఆయనని జీవితములో ప్రముఖమైనటువంటి ఒక స్థానానికి ప్రతిష్ఠించి, మొదటి 2-3 ఆజ్ఞలు సాక్షాల్ శిరసావహించి, ఆయన ద్వారానే మార్పు చెంది జీవించిన ఒక నూతనీకరణ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరగాలి. ఈ వ్యత్యాసము ఈనాడు సువిశేష పట్టణము ద్వారా ఆ యువకునికి ప్రభు యేసుక్రీస్తు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం పాల్గొంటూ ఉండగా ఈ అంశాన్ని లోతుగా వాక్య పరిచర్య సమయంలో మనం ధ్యానించబోతున్నాం. ఈ బలిని మన యోగ్యరీతిగా అర్పించడానికి ఒకవేళ మీరు కానీ నేను కానీ కొన్ని సత్కార్యములు చేసి, కొన్ని మంచి పనులు చేసి నేను రక్షణ పొందుకుంటాను అనేటువంటి ఒక తప్పుడు ఆలోచన ఉంటే, ప్రియబిడ్డలారా, అది మారాలి. తెలుసో తెలియక నేనేదో చేశానని, నేనేదో సాధించుకున్నానని, నేను మంచివాడినని, నేను మంచిదాన్ని అని నా మంచితనం గురించి, నా గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుతూ, నేనేదో కృషి చేసి సంపాదిస్తే నా మరణానంతరం పరలోక రాజ్యం దేవుడు నాకు ఇస్తాడని, అలాంటి తప్పుడు ఆలోచనల గురించి, ఆ అహంకారమును గురించి, తప్పుడు ప్రబోధనల గురించి ప్రభు సన్నిధిలో పాప సంకీర్తనం కోరుకుందాం. ప్రభువా, నన్ను మన్నించు, అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నీ కృప మాత్రమే నాకు కావాలి అనే వినయముతో, వినమ్రతతో ప్రభు సన్నిధిలో సాగిలపడి మనం పాపములు ఒప్పుకుందాం.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నిక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. మా కర్తయ్యగో సర్వేశ్వర, మీరు మీ శక్తి సామర్థ్యములను మానవులను కనికరించి క్షమించుటయందు ప్రదర్శించుచున్నారు. మీ నిత్య వరములను మా మీద కృమ్మరించి మేము మీ ఆజ్ఞలను ఆచరించుచు స్వర్గానందము పొందు భాగ్యమును మాకు ప్రసాదించండి. అన్నిటికంటే అందరికంటే ఎక్కువగా నిన్ను మాత్రం ప్రేమించి నీ యందు జీవించే భాగ్యం మాకు ప్రసాదించండి. మీతోన పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 7వ వచనము నుండి 11వ వచనం వరకు. కానీ నేను లాభముగా లెక్కించుకున్న దగిన వానిని అన్నిటినీ క్రీస్తు కొరకై ఈనాడు నష్టముగా లెక్కించుకొనుచున్నాను. వానిని మాత్రమే గాక అంతకంటే అధికమైన విలువ గల దానికై, అనగా నా ప్రభువుకు యేసుక్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానముకై నేను సమస్తమును పూర్తి నష్టముగానే పరిగణించుచున్నాను. ఆయన కొరకై నేను సమస్తమును విడనాడి తిని క్రీస్తును పొందగలుగుటకై నేను వానిని అన్నిటినీ చెత్తగా భావించుచున్నాను. ధర్మశాస్త్రమునకు విధేయుడైనందువలన పొందదగినదియు నాదని చెప్పుకొనదగినదియు అగు నీతి నాకు ఇప్పుడు లేదు. క్రీస్తు నందలి విశ్వాసం వలన కలుగు నీతి మాత్రమే నాకు ఇప్పుడు ఉన్నది. ఆ నీతి దేవుని నుండి కలిగినదై విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉండును. ఆయనతో సంపూర్ణముగా ఐక్యం పొందవలనని నా కోరిక. క్రీస్తుని తెలుసుకొనవలననియు ఆయన పునరుద్ధాన ప్రభావమును అనుభవింపవలననియు నా వాంఛ. ఆయన శ్రమలలో పాల్గొనవలననియు మృత్యువు నందు ఆయనను పోలి ఉండవలననియు మాత్రమే నా కోరిక. సాధ్యమగునని మృతులలో నుండి పునరుద్ధానం పొందవలనది నా ఆశ. ఇది ఏలిని వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. శ్రీక్రీస్తు సందేశము మనసులకు సంతోషము. శ్రీక్రీస్తు సందేశము మనసులకు సంతోషము. శ్రీక్రీస్తు సందేశము మనసార పాడి స్తుతించుదా, ఆ ప్రభునామం ధ్యానించుదా. మనసార పాడి స్తుతించుదా, ఆ ప్రభునామం ధ్యానించుదా. మధురం మధురం ఆ
క్రీస్తు పలుకులు అతి మధురం మధురం మధురం, ఆ క్రీస్తు పలుకులు అతి మధురం. శ్రీక్రీస్తు సందేశము. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 16 నుండి 26 వరకు. అంతటా ఒక యువకుడు యేసును సమీపించి, బోధకుడా, నిత్య జీవం పొందుటకు నేను చేయవలసిన మంచి పని ఏమి అని ప్రశ్నించెను. మంచిని గురించి నన్ను ఎలా ప్రశ్నించదవు? మంచివాడు ఒకడే. నిత్య జీవము పొందగోరినచో దైవాజ్ఞలు ఆచరింపుము అని యేసు సమాధానమిచ్చెను. ఆ దైవాజ్ఞలు ఏవి అని ఆ యువకుడు తిరిగి ప్రశ్నించెను. అందుకు యేసు, నరహత్య చేయకుము, వ్యభిచరించకుము, దొంగలింపకము, అబద్ధ సాక్ష్యములు పలుకకుము, తల్లిదండ్రులను గౌరవింపుము, నీవు ప్రేమించుకున్నట్లే నీ పొరుగువానిని నీవు ప్రేమింపుము అనను. అంతటా యువకుడు యేసుతో, ఇవి అన్నయూ ఆచరించుచుండిని, నేను ఇంకేమి చేయవలయను అని అడిగను. నీవు పరిపూర్ణుడవు కాగోరనచో వెళ్ళి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకు దానము చేయుము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును. నీవు వచ్చి నన్ను అనుసరింపుము అని ఆయన సమాధానమిచ్చెను. ఆ యువకుడు అధిక సంపదల గలవాడగుటచే ఈ మాట విని బాధతో వెళ్ళిపోయెను. అంతటా యేసు తన శిష్యులతో, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యమున ప్రవేశించుట కష్టం, ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యమున ప్రవేశించుట కంటే వంటే సూది బెజ్జములో దూరిపోవుట సులభతరము అని మరల మీతో రూఢిగా చెప్పుచూ ఉన్నాను అనను. శిష్యులు ఈ మాటలు విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడి, అట్లైన ఎవడు రక్షణ పొందగలడు అనిరి. అందుకు యేసు శిష్యులతో, మానవులకు ఇది అసాధ్యము, కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అని పలికెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 తండ్రి దేవా స్తోత్రము. తండ్రి దేవా స్తోత్రం. యేసు రాజా ఆరాధన. యేసు రాజా ఆరాధన. పావనాత్మ దేవా వందనములు. పావనాత్మ దేవా వందనములు. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, శిరములు వంచి ఒక్క నిమిషం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, ఈ వాక్యాన్ని విని అర్థం చేసుకొని ఆచరించేలాగున ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ఈ బిడ్డలను దీవించండి. ఏదైతే ఈ బిడ్డలకి అవసరమో నీ బోధించిన బోధ ఎలా ఈ బిడ్డలతో పంచుకోవాలో నాకు కావలసిన జ్ఞానము దయచేయండి. నా స్వరమును, నాలుగును, గొంతును మీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి ప్రభువా. ఈ వాక్య పరిచర్య ద్వారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా, అతి దూతలారా, హతసాక్షులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి మాతో ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో స్వీకరించి ధ్యానించి ఆ వాక్యము సాక్షాత్కారముగా మారటానికి నిన్నే పూర్తిగా దేవునికి అంకితం చేసినట్లు మా కొరకు కూడా ప్రార్థించను విడకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత,
పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరొక శ్రేష్టమైన అంశాన్ని మనము ఈరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. చాలామంది మనస్సులో ఉన్నటువంటి కొన్ని తప్పుడు ఆలోచనలని ఈనాటి సువిశేష పట్టణము తీసివేసి ఒక మంచి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ ఉంది. ఈనాడు యేసుక్రీస్తు ఆ ధనవంతుడితో చెప్పినటువంటి మాటలు. అందువల్ల శ్రద్ధతో ఈ వాక్యాన్ని ప్రియులారా మీరు ఆలకించండి. బహుశా మీరు ఈ ఉపమానము లేదా ఈ సంఘటన మీరు చాలాసార్లు విని ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇలా ఏబిసి సైకిల్లో ఎంతో మంది గురువులు వాక్యం చెప్తూ ఉంటారు. ఎన్నో పారిషస్లో విచారణలో ఈ యొక్క బైబిల్ పాసేజ్ని చదువుతూ ఉంటారు. మీరు విని ఉండవచ్చు. నేను ఈ కథ చెప్పట్లేదు, కానీ దాని వెనక్కి ఉన్నటువంటి అంతరార్థము మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నా. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ధనవంతుడు ఒకడు యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఆ మాట చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఆయన ప్రశ్న 16వ వచనములో ఉంది. ఒకసారి విందామా? అంతటా ఒకడు యేసుని సమీపించి, బోధకుడా, నిత్య జీవం పొందుటకు నేను చేయవలసిన మంచి పని ఏమి అని ప్రశ్నించెను. ప్రియులారా, ఈయన ప్రశ్న బాగా చూడు. నిత్య జీవం పొందటానికి నేను చేయవలసిన మంచి పని ఏంటి అని ప్రశ్నించాడు. అంటే ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటి? నేనేదో మంచి పనులు చేస్తే, నేనేదో కొన్ని మంచి కార్యాలు చేస్తే, నేనేదో కష్టపడి ఏదో చేస్తే నిత్య రక్షణ నేను సంపాదించవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ప్రశ్న వింటే, మాటలు వింటే దాని వెనక్కి ఉన్న అంతరార్థం మనం తెలుసుకోవచ్చు. బిడ్డలారా, ఈ మనిషి ఎందుకు, ఈయన ధనవంతుడు కదా, ధనవంతుడు కాబట్టి డబ్బు ఉన్నవాడు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? పాకెట్ అంటే డబ్బు ఉంది కాబట్టి. సో ఈయనేమనుకున్నాడు, నేను నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో నేను ఏదైనా మంచి పనులు చేస్తే, మంచి కార్యాలు చేస్తే నిత్య రక్షణ కూడా నేను కొనుక్కోవచ్చు, సంపాదించవచ్చు అని ప్రశ్న. కానీ ఈయన అడిగే ప్రశ్నకి యేసుక్రీస్తు ఇచ్చే జవాబుకి అసలు పోలికే లేదు. ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, చూడు, మంచివాడు ఒక్కడే. నేను ఏ మంచి కార్యం చేయాలని ప్రశ్నిస్తే, నీవు పలానా 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 మంచి కార్యాలు చేయి, అదే కదా ఆన్సర్. కానీ ప్రభు ఏం చెప్పాడు? మంచివాడు ఒక్కడే. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఆన్సర్ ఏంటి? రెండిటికి సంబంధము లేదు. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ ప్రభు అంటున్న ఒక మాట ఉంటుంది. మంచివాడు ఒక్కడే అంటే మంచితనము, మంచివాడు, ఈ రెండిటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. మంచివాడు అని అనటం ఒకటి, అని అనిపించుకోవటం ఒకటి, మంచితనం చెయ్యటం ఇంకొకటి. ఎందుకంటే మనం చాలాసార్లు గమనిస్తూ ఉన్నాం, చెడ్డవాళ్ళు కూడా మంచి పనులు చేస్తారు. ఏమండి, తాగుబోతులు, తిండిపోతులు, తిరిగిపోతూ వాళ్ళు పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయట్లేదా? తప్పుడు సంబంధాలు, వ్యభిచార పనులు చేసి తిరుగుతున్నవాడు కొన్ని ఉపకార క్రియలు చేయటం లేదా? ఎంత మూర్ఖులైనా కొన్నిసార్లు మంచి పనులు, మంచి కార్యాలు చేస్తారు. మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలారా, నేను ఒక విషయం ఏం గమనించానంటే, చాలామంది ధ్యాన వడకానికి వస్తారు.
రిట్రీట్కి వస్తారు, ప్రార్థన మందిరాలకి వస్తారు. వచ్చేసి ఒక రిట్రీట్లో పాల్గొని లేదా రిట్రీట్ సెంటర్కి వచ్చేసి తర్వాత మంచి కార్యాలు చేయటం ప్రారంభిస్తారు. అనాథ మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ సహాయం చేయటము, అనాథ పిల్లలకి కొద్దిగా సహాయం చేయటము, లేదా గుడిలో అక్కడ కొన్ని పనులు చేయటాలు, లేదా గురువులకి సేవకులకి సహాయం చేయటాలు, ఇటువంటి ఎన్నెన్నో పనులు చేస్తున్న వాళ్ళని నేను చూశాను. అంటే ఈ పనులేం చెయ్యవద్దు, ఈ పనులు మంచిది కాదు, ఈ పనులన్నీ తప్పు అని బెన్నిఫార్ చెప్పట్లా. నేను ఈ మనిషి మనస్తత్వమును మీ ముందు చూపిస్తూ ఉన్నా. ఈయన ఏమనుకున్నాడు, నేనేదో మంచి కార్యాలు చేస్తే నాకు రక్షణ వస్తుంది. ఈ ఆలోచన చాలామందికి ఉంది. కానీ ప్రభు దాని నుంచి చాలా వ్యత్యస్తమైన ఒక ఆన్సర్, మంచివాడు ఒక్కడే అంటున్నాడు. ప్రియమిల్లారా, ఈ మంచివాడు ఒక్కడే అని యేసుక్రీస్తు పలికి ఆయన ఇంకొక మాట అంటున్నాడు, వై డు యూ ఆస్క్ మీ ఫర్ వాట్ ఈస్ గుడ్? నువ్వు ఎందుకు నన్ను ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు కూడా అని యేసుక్రీస్తు ప్రియులారా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో చదువుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఈ మనిషి అడిగే ప్రశ్నకి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది. నిత్య జీవం పొందటానికి నేను ఏ మంచి పని చేయాలి? ఆ మొదటి ప్రశ్న అదే, నిత్య జీవం పొందటానికి నేను ఏ మంచి పని చేయాలి? యేసుక్రీస్తు మనము యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో 3వ వచనం చదివితే నిత్య జీవం ఒక వ్యక్తి ఎలా పొందుకోవాలో అని చక్కగా యేసుక్రీస్తు తెలియజేసి ఉన్నాడు. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము చదువుతాం, 3వ వచనం బిడ్డలారా. ఏకైక సత్యస్వరూపుడగు నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును వారు తెలుసుకొనుటయే నిత్య జీవము. ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, ఏకైక సత్యదేవుడైన నిన్నును నీవు పంపించినటువంటి మానవ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుని ఒక వ్యక్తి తెలుసుకోవటమే నిత్య జీవం. ఈ యువకుడేమడిగాడు, ఈ నిత్య జీవం పొందటానికి మంచి పని ఏం చెయ్యాలి? ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మనిషి మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఈ తప్పుడు ఆలోచనను ప్రభువు చక్కగా ఆయనతో ఇంకా సుదీర్ఘంగా కొద్దిగా మాట్లాడి అన్ని క్లారిఫై చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది ఒకవేళ ఈ వాక్యం వింటున్న మీకు కూడా చాలా వరకు ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉంది. ఎందుకు తెలుసా? నేనేదో సత్కార్యములు చేస్తే, నేనేదో మంచి పనులు చేస్తే, నేను వాళ్ళకి వీళ్ళకి కొద్దిగా సహాయం చేస్తే, నేను చేసిన సహాయం వలన, నేను చేసిన మంచి పనుల వలన, లేదా మంచివాడిని మంచిదాన్ని అని అనిపించుకుంటే నేనేదో రక్షణ పొందుకుంటాను, పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాను అని ఒకవేళ కొంతమందికి అటువంటి తలంపులు ఆలోచనలు ఉన్నాయి. కానీ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, మనిషి తన బుద్ధితో, తన ఆలోచనతో, తన తలంపుతో, తలాంతులతో, డబ్బులతో మంచి పని చేయాలని, మంచివాడుగా మంచిదానిగా ఉండాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో మురికి గుడ్డ వంటిది అని బెన్నిఫార్ చెప్పట్లా. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం తీసుకున్నప్పట్లారా 64వ అధ్యాయము చదువుతాం, 6వ వచనం. ఒక్కొక్క వాక్యం మనం లోతుగా చదివితే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది ప్రియబిడ్డలారా. కొన్నిసార్లు గుండె ఆగిపోతుంది. ఏం తెలుసా, మన ఆలోచనలు దేవుని సంకల్పము ఎంత దూరంగా ఉందంటే, నక్కకి నాగలోకానికి ఎంత తేడా ఉందో అంత తేడా ఉంటుంది మానవ తలంపులకి దేవుని ఆలోచనలకి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటే భయం వేస్తుంది.
విందామా? యెషయా గ్రంథం 64వ అధ్యాయము 6వ వచనం. మేమెల్లరము అపవిత్రులమైతిమి, మేము ఎల్లరము అపవిత్రులమైతిమి, మా పుణ్యక్రియలు మలిన వస్త్రం అంటే అయ్యును. మలిన వస్త్రము లాంటిది అయ్యను. హలో, వింటున్నారా? నీవు నీ బుద్ధితో, నీ తలంపుతో మంచి కార్యాలు చేస్తాను, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, ఈ మంచి కార్యాలు చేసి నేనేదో సంపాదించుకుంటాను రక్షణ అని అనుకుంటే, ప్రభు అంటున్నాడు, నీవు చెయ్యాలనుకున్న మంచితనము అన్నీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మురికి గుడ్డ వంటిది, విలువ లేనటువంటిది, వేస్ట్, అవసరం లేదు. మీరు గమనిస్తూ ఉంటే ఆర్సిఎం లాటిన్ పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజలో ప్రియులరా, నడుపూజకు ముందు గురువులు ఒక ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటంటే, మా స్తుతిగానములు మీకు అవసరము లేదు, మా స్తుతులు చెల్లించినా అది ఏమాత్రం నీ గొప్పతనాన్ని, మహిమని అధికం చేసేది లేదు, కానీ మా స్తుతులు మమ్మల్ని నీ కృపలో ఎదగటానికి సహాయం చేస్తూ ఉంది అని ఒక మంచి ప్రార్థన ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారేమో నాకు తెలియదు, కానీ ఆర్సిఎం చర్చిలో ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ మధ్యలో గురువులు చెప్తూ ఉన్న ఒక ప్రార్థన ప్రియబడ్డారు. ఇలా అనుకోవద్దు, నీవు ప్రభువా అని చప్పట్లు కొట్టి హల్లెలూయా చెప్పకపోతే ఆయనకేదో తగ్గిపోయినట్లు, ఆయన గాలిపోయినట్లు. ప్రియబడ్డారా, నీవు ప్రార్థించినా ప్రార్థించకపోయినా, నీవు చప్పట్లు కొట్టినా కొట్టకపోయినా, నీవు స్తుతించకపోయినా, ప్రియులరా, సంపూర్ణుడమైనటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవునికి ఏది పోయేది లేదు, ఏది వచ్చేది కూడా లేదు. అందుకే ఆర్సిఎం పరిశుద్ధ పూజా పుస్తకములో ఈ ప్రార్థన గురువులు చెప్తూ ఉంటారు. నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఆ ప్రార్థన. అలాగే నీవు మంచి పని చేసినా మంచి పని చేయకపోయినా ఆయనకేం ఒరిగేది లేదు, నువ్వేదో చేసి సంపాదించేది కూడా లేదు. అందుకే నీ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఆయన సన్నదిలో వేస్ట్, మురికి గుడ్డ, ఆయనకు అవసరం లేదు. అంటే ఇది చేస్తే నీ క్రియల వలన ఏదో సంపాదించుకోవచ్చు అనేటువంటి తలంపు నీకు ఉంటే ఇప్పుడే అది పక్కన పెట్టేసాయి. నీ పప్పు ఇక్కడ ఉడకదు. ఈ సందర్భంలో ప్రియులరా, మన పూర్వ విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి పాపు గారు పోప్ బెనడిక్ట్ XVI చెప్పిన ఒక సెంటెన్స్ నేను మీ ముందు చదవాలనుకుంటున్నా. అంటే పత్రకారులతో, రిపోర్టర్స్తో, వివేకులతో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆయన వటికాన్ న్యూస్లో చెప్పినటువంటి ఒక సెంటెన్స్. మీకు తెలుసు, నీలాగా నాలాగా చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ కాదు వాళ్ళు మాట్లాడేది, పెద్ద పెద్ద ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. నేను చదువుతాను, వినండి. Holiness does not consist in carrying out extraordinary enterprises. అనగా పరిశుద్ధత అనేది, మంచితనం అనేది ఒక మనిషి ఏదేదో కొన్ని పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేసి ముగిస్తే దానివల్ల వచ్చేది కాదు. కంటిన్యూ. బట్ ఇన్ బీయింగ్ యునైటెడ్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్, in living his mysteries, in making our own his example, his thoughts, his behavior, the measure of his holiness stems from the stature that Christ achieves in us, in as much as with the power of the Holy Spirit. అనగా ఒక వ్యక్తి, నేను నిన్న చెప్పిన ఈ యొక్క సందేశం మీరు గుర్తుంచుకోండి. అదేంటంటే, ఒక వ్యక్తి యేసు క్రీస్తులో కలవటం వలన, ఆయనని హృదయములో ప్రతిష్ఠించటం వలన, ఆయనకి మన జీవితాన్ని పూర్తిగా అంకితం చేయటం వలన
ఆయనలాగా మారాలని ఒక వ్యక్తి తలంపుతో, కోరికతో నీ సర్వస్వము ఆయనే అని చెప్పి ఆయనపై ఆధారపడి ఒక వ్యక్తి జీవించటం వలన, ఆయన నుండి ప్రవహిస్తున్న ఒక కృప వలన ఒక వ్యక్తిని ఆయన మంచివాడుగా చేస్తాడు. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, మంచితనం అనే క్రియ ఒకటి, మంచివాడు అనేది ఇంకొకటి. ఒక సంఘటన మీకు తెలుసు. పునీత జాన్ మరియ వియాని గారు. జాన్ మరియ వియాని అంటే ప్రియబిడ్డలారా, గురువులకు అందరికీ ఆయన ఒక పేట్రన్ సెయింట్ అన్నమాట. ఫాదర్లకు అందరికీ, మరి ముఖ్యంగా డైసెసన్ ఫాదర్లకి ఆయన పేట్రన్ సెయింట్గా ఉన్నాడు పునీత జాన్ మరియ వియాని. ఆయన గురువు అవ్వటానికి సెమినరీలో జాయిన్ అయ్యాడు. కానీ అస్సలు బుద్ధి లేదు. సెమినరీలో గురువు అవ్వాలంటే ప్రియబిడ్డలారా 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు చదవాలి. ఊరికే పోయితే ఎవరు గురువు కాలేరు, నిన్ను గురువుగా చేయలేడు కూడా. 3 డిగ్రీలు, 10-15 సంవత్సరాల చదువు, ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి. చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. ఈ జాన్ మరియ వియాని గారికి బుద్ధి లేదు కాబట్టి, జ్ఞాపక శక్తి లేదు కాబట్టి చదువులో అని వెనకపడ్డాడు. అన్నిటికీ 0, అన్నిటికీ 0. ఇదే చివరికి సంహావు ఈయన మంచోడు కాబట్టి, చాలా మంచి పని చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఫాదర్లు ఇతని నెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. లాస్ట్ గురుపట్ట అభిషేకం పొందుకున్న ముందు ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. వీడికి గురుపట్ట అభిషేకం ఇవ్వాలా వద్దా, లేదా ఇంటికి పంపించాలా, ముళ్ళ మూట ఎత్తుకొని. అప్పుడు తండ్రి గారు, బిషప్ గారు సెమినార్కి వచ్చాడంట. అప్పుడు ఈ ఫాదర్లందరూ కలిసి, తండ్రి గారా, ఇదిగో జాన్ మరియ వియాని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఇదే మా ప్రాబ్లం, వీడిని ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, వీడిని పంపించడానికి మాకు మనసు రావటం లేదు. ఎందుకంటే వీడు చాలా మంచోడు, కానీ గురువుగా అభిషేకం చేయటానికి కూడా మాకు మనసు లేదు. ఎందుకంటే వీడికి ఏం బుద్ధి లేదు, వీడు పోయి రేపు ఏ పని చేస్తాడో, ఏం చెప్తాడో, ఎవరు కొడతాడో తిడతాడో మాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పాడు. బిషపు ఈయన గురించి చెప్పిన మాటలన్నీ విని ఒక్క ప్రశ్న అడిగాడు. ఒక మాట చెప్పండి ఫాదర్ గారండి, జాన్ మరియ వియాని గారు మంచివాడా కాదా? అంటే ఆయనకి చదువుకి ఎంత మార్కు వచ్చింది, ఆయనకి ఎంత డిగ్రీలు ఉన్నాయి, ఇదేం అడగలేదు. ఒక్క మాట అడిగాడు. ఫాదర్స్, మీరు చెప్పండి, ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు జాన్ మరియ వియానిని చూసుకున్నారు కదా, మీ దగ్గరే ఉన్నారు కదా, ఒక మాట చెప్పు, ఈయన మంచివాడా కాదా? అప్పుడు ఆ ఫాదర్లు ఒక మాట చెప్పారు. తండ్రి గారా, మంచివాడా కాదా అని ప్రశ్నే లేదు, ప్రసక్తి లేదు. ఎందుకంటే మంచితనం ఎక్కడైనా ఉంటే ఆయన వీడే అని అన్నాడు. మంచితనం అనేది ఎక్కడైనా ఉంటే, మంచివాడు అని ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఉంటే సాక్షాల్ ఆ మంచివాడు ఈయనే, ఆ మంచితనం ఈయనే అని చెప్పాడు. సరే, అయితే ఇంకా మాటలు ఏం అవసరం లేదు, గురువుగా అభిషేకం చేసేస్తాం అని చెప్పి జాన్ మరియ వియానిని బిషప్ గారు గురువుగా అభిషేకించారు. ప్రియబిడ్డలారా, మీకు తెలుసు, ఆయన జీవిత యాత్రలో యేసు క్రీస్తుని ఆయన తన హృదయములో ప్రతిష్ఠించాడు. తన జీవితము యేసుక్రీస్తుకి అంకితం చేశాడు. ఆ ప్రభువు నుండి ప్రభావితమైనటువంటి ఆ కృప వలన, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వలన ఆయన నుండి మంచిది మాత్రమే ప్రవహించినది. అసాధారణమైన జ్ఞానముతో, బుద్ధితో, తెలివితేటలతో దేవుడు ఆ మనిషిని అభిషేకించాడు. ప్రియబిడ్డలారా, సాధారణ మనుషులు మాత్రం కాదు, గురువులు మాత్రం కాదు, అమ్మగారులు మాత్రం కాదు, బిషప్పులు మాత్రం కాదు, కార్డినల్స్ కూడా ఆయన ముందు లైన్ కట్టి నిలబడి పాప సంకీర్తనం చేసుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల, ఈరోజు పునీత జాన్ మరియ వియాని అని చెప్పి లోకవ్యాప్తంగా కథోలిక శ్రీ సభలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా పునీత జాన్ మరియ వియాని గారా, మా కొరకే ప్రార్థన చేయండి అని ఆయన ముందు ప్రార్థనలు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు. పోప్ బెనడిక్ట్ XVI చెప్పిన మాట ఇదే.
మంచితనం అంటే బడిలారా ఏదో కొన్ని పనులు చేసి ముగించటం కానీ, ఏదో నీకు తలంచిన నీకు తోచిన కొన్ని మంచి కార్యాలు పోయి చేయటం కాదు. అలా చేస్తే నీ మంచితనం అన్నీ కూడా ప్రభు సన్నదిలో ఇది మంచి గుడ్డండి, ఇది కాదండి, మురికి గుడ్డ లాంటిది, మురికి గుడ్డ లాంటిది అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. అందువలన మంచి క్రియల గురించి కాదు ఇక్కడ ప్రసక్తి. మంచివాడు ఒక్కడేనంటే ఆ ఒక్కడుగా ఉన్నటువంటి మంచివాడైనటువంటి ప్రభువుని ఒక వ్యక్తి హృదయములో ప్రతిష్ఠించి ఆ ప్రభువుపై ఆధారపడి ఆ ప్రభువు నుండి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆత్మశక్తి, ఆ కృపతో నీవు ఏదో మంచి క్రియలు చేయటం కాదు, నిన్ను పూర్తిగా కింద మీద మార్చేసి ఆ ప్రభు ఎంత మంచివాడో. ఒక పాట ఉంది, ప్రభు ఎంత మంచివాడో చవి చూచి తెలుసుకో మనసా, ప్రభు ఎంత మంచివాడో చవి చూచి తెలుసుకో మనసా. ప్రియములారా, ఇక్కడ గమనించండి. అంటే తెలుగులో పైన పట్టారం లోన లొట్టారం అనేటువంటి ఒక సామెత ఉందండి. ఈ పైన పట్టారం లాంటిదే చాలామంది చేస్తున్నటువంటి మంచి పనులు. అదేంటి, బయట మనుషులకి కనపడటానికి మంచి కార్యాలు చేస్తారు. బయట వాళ్ళు చూస్తే అమ్మో ఈయన ఎంత మంచివాడో, అమ్మో ఈమె ఎంత మంచిదో అని అనుకుంటారు. కానీ ఇంటికి వస్తే ఆ వ్యక్తితో దగ్గర సంబంధం ఉంటేనే తెలుస్తుంది లోపల ఏం దాగి ఉందో. ఇది మనుషులు చేస్తున్నటువంటి పనులు. బయట మంచివాడు, బయట మంచిది, లోపల ప్రియములారా చెత్తగుండ అని మాట. కానీ ప్రభువుని యేసుక్రీస్తుని హృదయములో ప్రతిష్ఠించి మనస్సున ఆయనని అంగీకరించి ఆయనపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఒక వ్యక్తి సాక్షాల్ మంచివాడైన ప్రభువుని రక్షకుడుగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన నుండి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వలన ప్రియములారా నిన్ను పూర్తిగా మార్చేసి నీవు లోపల బయట సేమ్. అక్కడ పైన పట్టారం లోన లొట్టారం లేదు. పైన పట్టారమే, లోన కూడా పట్టారమే. అనగా నీవు లోపల సేమ్, బయట కూడా సేమ్. అందరి ఎదుట మంచివాడుగా ఉంటే నిన్ను దగ్గరగా బాగా తెలుసున్న వాళ్ళు కూడా తెలుసు వీడు నిజంగా మంచివాడే. జాన్ మరి వియాని గురించి ఆ ఫాదర్లు ఏం చెప్పారు? నేను ప్రియులారా ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. నీవు మంచివాడా కాదా అని చెప్పవలసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కాదు, రాజకీయ నాయకులు కాదు, నీ సంఘములో ఉన్నవాళ్ళు కాదు, బయట ఉన్నవాళ్ళు కాదు. చెప్పాల్సింది నీ మంచివాడా కాదా అని. నీ మంచివాడా కాదు చెప్పాల్సినది నీ భార్య చెప్పాలి నీ మంచివాడా కాదా అని. మీ అమ్మ చెప్పాలి నీవు మంచివాడా కాదా అని. మీ నాన్న చెప్పాలి నువ్వు మంచివాడా కాదా అని. నీ పిల్లలు చెప్పాలి నీ మంచివాడా కాదా అని. ఎందుకు? నీ వాస్తవ సంగతి నీ ఇంటి వాళ్ళకే తెలుసు. నీవు మంచివాడా కాదన్న సర్టిఫికెట్ మీకు ఎవరు ఇవ్వాలంటే నిన్ను గురించి బాగా తెలిసి నీతోనే భోజనం చేసి నీతోనే పడుకుంటూ నీతోనే జీవితం అంతా గడుపుతున్నటువంటి నిన్ను కనిపెంచిన అమ్మ నాన్న కానీ, నీకు భార్య భర్త ఉండే వాళ్ళు కానీ, నీకు పెళ్ళి పిల్లలు ఉండే నీ పిల్లలు చెప్పాలి నువ్వు మంచివాడా కాదా. అది నిజంగా వాస్తవమైనటువంటి మంచితనం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. బయట వాళ్ళు చూపించే మంచితనం కాదు. ఎందుకంటే ఎంతో మంది అందరి ముందు బంగారంగా ఉంటారు. అమ్మో చాలా బంగారం, నాకు అది చేశాడు, నాకు ఇది చేశాడు, అది చేసింది, ఇది చేసింది. ప్రియులారా, బయట వాళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ నిజమైన సర్టిఫికెట్ కాదు. బయట వాళ్ళు నిన్ను గురించే సాక్ష్యం అది కరెక్ట్ సాక్ష్యం కాదు. నీవు ఎవరో
నీ సాక్ష్యం ఏమిటో నిన్ను బాగా తెలిసిన మీ ఇంటి వాళ్ళు చెప్పాలి. నిన్ను బాగా తెలిసిన నీ రక్త సంబంధికులు చెప్పాలి, నీ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పాలి. ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకంటే నీ సంగతి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు నీ సొంత కుటుంబ సభ్యులే. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ అమ్మ నాన్నలు నీవు మంచివాడు, నీవు మంచిది అని నీకు సర్టిఫికెట్ ఇస్తారా? నీ భార్య నీ భర్త, మా ఆయన చాలా మంచివాడండి, మా భార్య చాలా మంచిది అని అంటారా? నీవు కనిపించిన నీ పిల్లలే, నీవు చాలా మంచిది, మా అమ్మ చాలా మంచిది, మా నాన్న చాలా మంచివాడు అని వాళ్ళు సాక్ష్యమిస్తే ప్రియులారా, అదే నిజమైనటువంటి సాక్ష్యం. అంటే అదేదో మంచి క్రియల వలన నువ్వు సంపాదించేది కాదు, నీవు లోపల నిజంగా మంచితనం ఒక్కడే అనేటువంటి ఆ యేసు క్రీస్తుని హృదయములో ప్రతిష్ఠించి ఆయన ద్వారా నీవు పొందినటువంటి ఆ మంచితనం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అది క్రియల వలన కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియమిత్రులారా, పోప్ బెనడిక్ట్ 16 చెప్పినటువంటి ఈ మాట చక్కగా పునీత పౌలు గారు రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 29వ వచనములో చక్కగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే పౌలు గారు ఎలాంటి ఆత్మ ప్రభావం వలన రోమపత్రిక 8:29 వచనములో మనకు సందేశం ఇచ్చాడో అదే మాట పోప్ బెనడిక్ట్ 16 ప్రియులారా ఆయన వటికాన్ న్యూస్ రిపోర్టర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు మనకు తెలియజేసి ఉన్నాడు. విందామా 29వ వచనం. తాను ఎన్నుకునిన వారు తన కుమారుని సౌరభ్యమును కలిగి ఉండినట్లు దేవుడు ఏర్పరచును. ప్రియులారా, తన కుమారుని యొక్క సారూప్యం కలిగి ఉండాలని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. ఓకే, ఇంకా అప్పుడు అనేక మంది దేవుని కుమారులలో ఆ కుమారుడు జ్యేష్ఠుడగును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, యేసు క్రీస్తు సారూప్యం కలిగి ఒక్క వ్యక్తి ఉండటం వలన మంచివాడు ఒక్కడే అని ప్రభు ఆ ధనవంతుడితో మాట్లాడుతుండగా ఆ మంచివాడు ఆ సారూప్యం కలిగి ఉండటం వలన నిన్ను కూడా ఆయనలాగా చేస్తాడు. ఎందుకు? మంచివాడు ఒక్కడే, ఆయనలో ఏమాత్రము చెడు లేదు. ఈ సారూప్యం కలిగి ఉండకుండా, అంటే యేసు క్రీస్తులాగా నేను మారాలని యేసు క్రీస్తుని నీలో ప్రతిష్ఠించి ఆయనపై ఆధారపడి ఆయన ఆత్మ వలన జీవితాన్ని నూతనీకరించకుండా, ఆయన కృప నీలో పనిచేయకుండా నీ అంతరంగం నుండి ప్రవహించే ఒక మంచితనం మాత్రమే నిన్ను పరలోకానికి నడిపిస్తూ ఉంది. ఈ ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేకుండా, ఆ దేవుని యందు ప్రియులారా నిజమైనటువంటి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మార్పు జరగకుండా నీవు బయట చేస్తున్న ఏ మంచితనం వలన, ఏ మంచి కార్యం వలన పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించడానికి వీలే లేదు అని ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు మనకి ఈరోజు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇంకా మనం ముందుకు దీనికి ఇంకొక అంశం ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, మళ్ళా మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? ఇదిగో ఈ మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయంలో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు ఆ ధనవంతుడితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట. ప్రియులారా, ఈ మొదటి సంభాషణ అయిన తర్వాత
యేసుక్రీస్తు ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. 17వ వచనం విందామా? మంచిని గూర్చి నన్నెలా ప్రశ్నించదవు? మంచివాడు ఒక్కడే. నిత్య జీవము పొందగోరినచో దైవాజ్ఞలను ఆచరింపుము. ప్రియులారా, నిత్య జీవం పొందటానికి ఏం చేయాలంటే ప్రభు చెప్పాడు, నీవు దైవాజ్ఞలు పాటింపుము. ప్రభు ఇది చెప్పగానే ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? 18వ వచనం విందామా? ఆ దైవాజ్ఞలను ఏవి అని అతడు తిరిగి ప్రశ్నించెను. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి. ఒక యూదుడు సాధారణంగా దేవుని ఆజ్ఞలు, మతపరమైనటువంటి అన్ని విషయాలు బాగా తెలుసుకున్నవాడే యూదుడు. ఒక యూదుని మతపరమైనటువంటి విశ్వాస ప్రకారం ప్రియులారా 613 ఆజ్ఞలు, నియమాలు ఉన్నాయి. ఇతనికి అన్నీ తెలుసు కదా. అన్ని తెలిసిన తర్వాత కూడా ప్రభు ఏం చెప్పాడు? నీవు రక్షణ పొందాలనుకుంటే, నిత్య జీవం ప్రవేశించాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు వెళ్ళి దైవాజ్ఞలు పాటించు. ఆన్సర్ వెరీ క్లియర్. ఎందుకంటే ఇతను ఒక యూదుడు కాబట్టి ఈయనకి ఆన్సర్ బాగా తెలుసు. అయినా సరే మళ్ళా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు, ఏంటి ఈ ఆజ్ఞలు ఏమిటి, నేను ఏం పాటించాలి? అప్పుడు ప్రభు ఆయనకి ప్రియులారా ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. అక్కడ మనము మీరు చూస్తే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు 18వ వచనంలో దీనికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. విందామా? అందుకు యేసు, నరహత్య చేయకము, వ్యభిచరింపకము, దొంగిలింపకము, అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకము, తల్లిదండ్రులను గౌరవింపుము, నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లే నీ పొరుగువానిని నీవు ప్రేమింపుము అనెను. ప్రియులారా, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ అన్ని ఆజ్ఞలు ఉన్నాయా? మళ్ళా వినండి. ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ ఆన్సర్ చూడు, వినండి మళ్ళా ఒకసారి. నరహత్య చేయకము, నరహత్య చేయకము, వ్యభిచరింపకము, వ్యభిచారం చేయవద్దు, దొంగిలింపకము, నీవు దొంగతనం చేయవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకము, అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు, తల్లిదండ్రులను గౌరవింపము, తల్లిదండ్రులను గౌరవింపము, నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లు నీ పొరుగువారిని ప్రేమింపుము. పొరుగు వారిని ప్రేమింపము. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. 6 ఉన్నాయి. కానీ ఒరిజినల్గా ప్రియులారా సీనాయి కొండ మీద తండ్రి దేవుడు మోషే ద్వారా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి 10 ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు, ప్రియులారా దైవాజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు, నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయము మనం 12 నుంచి 17 వరకు చదివితే అక్కడ 10 ఉన్నాయి. 10 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడు? 6 చెప్పాడు. అనగా నువ్వు దొంగతనం చేయవద్దు, నీ అబద్ధాలు ఆడవద్దు, ప్రియులారా తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు, నరహత్య చేయరాదు. ఇవి అన్నీ ప్రియులారా ఒక వ్యక్తికి తన తోడి సోదరులతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు మాత్రమే. హలో, నేను చెప్పే చదువుతో మీరు వినండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక లోతైన అంశాన్ని నేను మీతో పంచుకుంటున్నా. ఈ యువకుడు వచ్చి నిత్య జీవం పొందటానికి నేను ఏమి దైవాజ్ఞలు పాటించాలని ప్రశ్నించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రియులారా కేవలం ఆ వ్యక్తికి తన తోడి సోదరులతో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆజ్ఞలు మాత్రమే చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. కానీ దేవునికి సంబంధమైన ఏ ఒక్కటి కూడా అక్కడ చెప్పలేదు. మీరు గమనించారేమో నాకు తెలియదు. అక్కడ మొదటి ఆజ్ఞ ఉందా? ఏమని? నీ ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి నీ పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ ఆత్మతో, సర్వశక్తితో ప్రేమించాలి ఉందా? లేదే. ప్రభు నామము వృధా పలకరాదు అని ఉందా? లేదే. మూడవది, సాబతు దినం పరిశుద్ధముగా ఆచరించవలయును అని చెప్పాడా? మొదటి ఆజ్ఞ లేదు, రెండవ ఆజ్ఞ లేదు, మూడవ ఆజ్ఞ కూడా లేదు. మరి ఎక్కడ చెప్తున్నాడు? 4వ ఆజ్ఞ చెప్తున్నాడు. ఏమని? నీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించు 4వ ఆజ్ఞ.
5వది ఏంటి? నరగత చేయరాదు, అది ఉంది. 6వది వ్యభిచారం చేయవద్దు ఉంది. 7 అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు ఉంది. 8 ప్రియులరా, ఇటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి తోడి సోదరి సోదరులతో సంబంధమైనటువంటి కార్యాలు మాత్రమే చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు. కానీ మొదటి ఆజ్ఞ చెప్పలేదు, 2వ ఆజ్ఞ చెప్పలేదు, 3వ ఆజ్ఞ చెప్పలేదు. అనగా ఈ వ్యక్తికి దేవునితో ఉన్న సంబంధము దేన్ని గురించి కూడా ప్రభు చెప్పలేదు. యేసుక్రీస్తు సర్వజ్ఞాని. వీడేంటో, వీడ పుట్టిల్లేంటో, వీడ అమ్మ ఏంటో, వీడ సంగతి ఏంటో అన్నీ తెలుసు కదా ప్రియులారా, అన్నీ తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. ఈ సంభాషణము ఇంకా లోతుగా పోతుంది. ప్రభు ఇవి అన్నీ చెప్పినప్పుడు ఈ మనిషి ఏమంటున్నాడు? ప్రియులారా విందామా 20వ వచనం. అంతటా అతడు యేసుతో, ఇవి అన్నీ ఆచరించుచుంటిని, ఇంకను నాకు లోటు ఏమి అని అడిగెను. ప్రియులారా, మత్తయి సువార్తలో ఇవి అన్నీ ఆచరించుచుంటిని అని రాసింది. కానీ ఇంకా కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్లో నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇవి అన్నీ పాటిస్తూ ఉన్నాను ప్రభువా అని కూడా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి నేను పాటిస్తూ ఉన్నాను అంటే ప్రభు చెప్పిన ఈ 6 ఆల్రెడీ ఓకే. ఎందుకు? ఆయన ఎవరిని చంపలేదు, ఏ అమ్మాయితో తప్పుడు సంబంధానికి లేవు, ఆయన దొంగతనం చేయలేదు, అబద్ధాలు ఆడలేదు. ప్రియులరా, ఇవన్నీ ప్రభుకు తెలుసు. అందుకంటే ప్రభువా నేను ఇవన్నీ చేశాను. మనలో చాలామంది ఇలా ఉన్నారు. ఏంటి? నువ్వు వ్యభిచార పనికి నీవు పోవటం లేదు, నీకు అక్రమ సంబంధం లేదు, వెరీ గుడ్. నువ్వు నరహత్య ఎప్పుడు చేయలేదు, నేను కూడా చేయలేదు. సరే, దొంగతనం చేయడం నీకు రాదు, నువ్వు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవు, నోరు విప్పి అబద్ధాలు ఆడవు. ప్రియులరా, మీలో చాలామంది కూడా ప్రభు చెప్పినట్లు ఈ యువకుడు చెప్పినట్లుగా నేను ఇవి అన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పాటిస్తూ వస్తూ ఉన్నాను ప్రభువా. మీలో చాలామంది ప్రియులరా, మనలో ఎక్కువ మంది ఈ యువకుడిలాగా ఇవి అన్ని పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇంకా తర్వాత వస్తుంది మొసలి పండుగ. ఇప్పటి వరకు ఓకే. ఎందుకు? ప్రభువా ఇవి అన్ని నేను పాటిస్తూ ఉన్నాను, వెరీ గుడ్. ప్రియులరా, కానీ ఎక్కడ దొరికిపోయాడంటే, ఎక్కడ ప్రభు ఆయన పట్టుకున్నాడంటే నెక్స్ట్ ప్రియులరా 21వ వచనం విందామా. నీవు పరిపూర్ణుడు కాగోరినచో, నీవు పరిపూర్ణుడు కావాలని కోరుకుంటే వెళ్ళి నీ ఆస్తిని అమ్మి పేదలకు దానము చేయుము, పేదలకు దానం చేయుము. అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును, నీవు వచ్చి నన్ను అనుసరింపుము అని ఆయన సమాధానం ఇచ్చెను చెప్పాడు. ప్రియులారా, ఇక్కడ పడ్డది తాతికాయ. ప్రభు ఏం చెప్పాడు? ఆయన మొదటి ప్రశ్న ఏంటి? నిత్య జీవం పొందటానికి నేనేం చెయ్యాలి? ప్రభు అంటున్నాడు, నీ పరిపూర్ణుడు కావాలి అని కోరుకుంటే. అందుకు ప్రియులరా, ఈ పరిపూర్ణత లేకుండా నిత్య జీవములో ప్రవేశించటం అసాధ్యం. ఏం చెప్పాడు? నీ పరిపూర్ణుడు కావాలనుకుంటే నీ ఆస్తి అమ్మి అది పేదలకు దానం చేసి నువ్వు రా, నన్ను వెంబడించు, అప్పుడు నీకు నిత్య జీవం కలుగును. ఈ సంఘటన ప్రారంభములో అక్కడ ఏముంది? ధనికుడు ఒక్కడు వచ్చి అడుగుతున్నాడు. అనగా ఈయనకి చాలా ధనం ఉంది. ప్రభు ఎందుకు ఈ ధనము అమ్మేసి రమ్మంటే ప్రియబిళ్ళారా, దానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. ఈ మాట విని ఈయన ఏం చేశాడు? కింద వాక్యములో ఉంటుంది, ఈ మాట విని చాలా బాధపడి ఆ యువకుడు
తలదించుకుని వెళ్ళిపోయాడు అని ఉంది. అప్పుడు శిష్యులు ఈ మాటల్ని విని, ప్రభువా, అట్లయినా ఎంతమంది రక్షణ పొందుకుంటారు? ప్రభు చెప్పాడు, ధనవంతుడు నిత్యజీవం పొందటం కంటే ఒంటే సూది బెజ్జములో దూర్చుకొని పోవుట సులభతరము అని అన్నారు. ప్రియులారా, ఇక్కడ ధనవంతులు, డబ్బున్న వాళ్ళు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించడానికి వీలే లేదు అని ప్రభు చెప్పలేదు. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ యువకుడికి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం. అదేంటంటే ప్రియులారా, మొదటి ఆజ్ఞ, రెండవ ఆజ్ఞ, మూడవ ఆజ్ఞ ఏంటి? ఎందుకు ప్రభు దాని గురించి చెప్పలేదంటే, ఈ మూడిటికి ఈ యువకుడు జీవితములో స్థానము లేదు. ఐగుప్తు నుండి నిన్ను దాస్యపు నుండి విడిపించి తీసుకొచ్చిన యెహోవా దేవుడు నేనే, నేను తప్ప మీకు మరొక దేవుడు ఉండరాదు అనేటువంటి మొదటి ఆజ్ఞ. ఆ దేవుడు ఒక్కడే నీకు దేవుడు, ఆయనే పూర్తిగా ఒక్కడే దేవుడు. ఆయన పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ ఆత్మతో, సర్వశక్తితో ప్రేమించవలసిన ఒక మనసు. ఆయన నామం వృథా పలక్కరాదు అనేటువంటి రెండవది. మూడవది, ఆయనకి అంకితం చేయబడినటువంటి ప్రియులారా దినములు పరిశుద్ధముగా ఆచరించవలయును అని ఈ మూడు ఆజ్ఞలు ఎందుకు ఈ యువకుడు జీవితములో లేదు అంటే ప్రియులారా, ఆయనకి మొదటి స్థానం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆయన ధనములో ఉంది. ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించలేడు అని ప్రభు పలకలేదు. ధనమున్న వాళ్ళు ప్రియులారా, నీవు అదన్నీ అమ్మేసి రమ్మని కాదు దీనికి అర్థం ఏంటంటే, నీకు మొదటి స్థానం దేవుడా కాదా? నీ గుండెలో దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఉందా లేదా? ఆయనని నీ పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ ఆత్మతో, సర్వశక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి యేసుక్రీస్తుని ప్రేమిస్తూ ఆయన నీ గుండెలో, హృదయములో నీవు స్థాపించావా, ప్రతిష్ఠించావా అని అర్థం. ఎందుకంటే ప్రియులారా, నీ జీవితం అంతా యేసుక్రీస్తుకి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వకుండా, దేవుణ్ణి నీ జీవితములో మొదటి స్థానంలో ప్రతిష్ఠించకుండా, అన్నిటికంటే నీకు ధనం ఉండని, నీకు డబ్బు ఉండని, నీకు ఏమైనా ఉండని, ఎవరైనా ఉండని, అన్నిటికంటే పైన ఆ దేవుణ్ణి స్థాపించి, ఆయన ప్రతిష్ఠించి, ఆయనపై మాత్రం ఆధారపడి ఒక వ్యక్తి జీవించుకోకుండా ప్రియులారా, ఒక వ్యక్తి పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించటం అబ్సల్యూట్లీ అసాధ్యము. ఈ భగవంతుని యందు ఒక ప్రేమ కలగట్టం అంటే ప్రియులారా, ఈ ప్రేమకి ఒక అంతరార్థం ఉంది. అదేంటంటే ప్రియులారా, మనం చదువుతామా? మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయము చదువుతాం బిడ్డలారా, 2-3 వచనాలు ఒకసారి విందామా? దేవుణ్ణి ప్రేమించుచు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులగుట ద్వారా మనము దేవుని బిడ్డలని ప్రేమించుచుంటమని మనకు తెలియను. ప్రియులారా, నీవు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావని మొదటి ఆజ్ఞ, రెండవ ఆజ్ఞ, మూడవ ఆజ్ఞ పాటిస్తున్నావంట. దాని అర్థం ఏంటంటే, నిజంగా దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తి మాత్రమే ఆయన చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞలు పాటించగలుగుతావని మాట. అలా పాటించాలని ఒక వ్యక్తికి ఉంటే ప్రియులారా, నీ యందు దేవుని యొక్క ప్రసన్నత వలన, ఆ దేవునిలాగా నీవు మారటం వలన ప్రియులారా, నీ నుండి దేవుని నుంచి ప్రవహిస్తున్న కృప నీలో పనిచేయటం వలన ఈ ఆజ్ఞలు పాటించడం కష్టంగా ఏ ఒక్కడికి అనిపించదు. చదువుతాం 3వ వచనం కూడా. దేవుని ప్రేమ అయిన ఆయన ఆజ్ఞలకు మనము లోబడటయే. దేవుడు అంటే నీకు ఇష్టం అంటే, దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం, దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఆజ్ఞలకి అన్నిటికీ లోబడటమే అని ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్.
ఆయనను ప్రేమించటం అనగా ఆయన ఆజ్ఞలకి లోబడటము ప్రియబిడ్డలారా అని మీరు, ఇది కొత్త ఒక విషయం కాదు, మీకు మీరు విని ఉండవచ్చు. ఈ విషయాన్ని ఇంకొక అడుగు లోతుగా వెళ్ళి నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు కొండల మీద ప్రసంగం చెప్పినప్పుడు, అంటే ఆయన బోధించిన బోధ అన్నిటికీ ఒక సారాంశము, ఒక మెయిన్ మీనింగ్ ప్రియబిడ్డలారా మనం చదువుతాం. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 3వ వచనం. దీనాత్ములు ధన్యులు, దైవరాజ్యం వారిది. ప్రియబిడ్డలారా, దీనాత్ములు ధన్యులు, దేవరాజ్యం వారిది అని ప్రభువు పలికాడు. ఇక్కడ ధనవంతుడు ఏమడిగాడు? దేవరాజ్యంలో ప్రవేశించటానికి నేను ఏం చెయ్యాలి, పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించడానికి నేను ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్న. ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు, దేవరాజ్యం వారిది. ఎవరిది? దీనాత్ములు ధన్యులు అని తెలుగులో ఉంటే దానికంటే మంచి ఒక అర్థం ఇంగ్లీష్లో ఉంది. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ స్పిరిట్. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ స్పిరిట్. తెలుగులో దీనాత్ములు అంటారు. పూర్ అంటే ఏంటి అర్థం? పేదలు కదా అండి. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ స్పిరిట్. దేవరాజ్యం వారిది. ఓకే, పూర్ అంటే ఎవరు? డబ్బు లేనివాడు, సోమత లేనివాడు, ఆస్తి లేనివాడు. వీళ్ళని బీదలు అంటారు, పూర్ అంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. నేను ఇక్కడి నుంచి ఈ కరోనా వచ్చే ముందు వెళ్ళాను యూరోప్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, మీకు తెలుసు మన భారతదేశం మనం వాడుకున్నటువంటి ఈ కరెన్సీలు, ఈ రూపాయలు నోట్లు అక్కడ పనికిరాదు. మీరు ఏ దేశానికి వెళ్తున్నారో ఆ దేశంలో ఏ కరెన్సీ నడుస్తుందో అది మనం వాడుకోవాలి. ఏమైనా కొనుక్కోవాలన్నా యూరో కానీ డాలర్ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళ విలువైనటువంటి ఆ కరెన్సీ మనం అయ్యాలి. నా దగ్గర ఉన్న కరెన్సీలు అయిపోయాయి. ప్రియబిడ్డలారా, వేరే ఒక్క యూరోప్ కానీ భారతదేశానికి వెలుపల మనం వెళ్ళి అక్కడ ఏమైనా కొనాలన్నా, ఒక కప్పు కాఫీ తాగాలన్నా, టీ తాగాలన్నా, ఏమైనా తినాలన్నా ప్రియబిడ్డలారా, నీ దగ్గర యూరో కానీ డాలర్ కానీ ఉంటేనే నీవు తింటావు, నువ్వు తాగుతావు. ఈ యూరో కానీ డాలర్ కానీ నీ దగ్గర లేకపోతే ఏం చేయాలి? నీవు పేదవాడే. ఎందుకు? నీ రూపాయలు ఈ ఇండియన్ కరెన్సీ ఎక్కడ పనికిరాదు. అప్పుడేం చేయాలి? నేను ఈ డాలరు యూరో మా టీంలో ఎవరి దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని తీసుకున్నాను. నా దగ్గర లేదు. ఇండియాకి వస్తే డబ్బులు ఉన్నాయి, కానీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఏది లేదు. కాబట్టి నా దగ్గర యూరో డాలర్లు లేనప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి అడిగి తీసుకొని ప్రియబిడ్డలారా నేను నా కార్యము సాధించాను. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, నిజంగా డబ్బు లేనప్పుడు ఏమైంది? నేను పోరయ్యా, నేను బీదవాడినయ్యా. ఇంకొక వ్యక్తి నాకు డాలర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది? నేను ఆ వ్యక్తి మీద ఆధారపడి ఉన్నా. ఆ వ్యక్తి నాకు డబ్బులు ఇచ్చాడు కాబట్టే నేను ఏదో ఒకటి కొన్నాను, ఏదో ఒకటి తిన్నాను, తాగాను. ప్రియబిడ్డలారా, పూర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, నాకు వేరే వాళ్ళ సహాయం కావాలి. అడుక్కున్న వాళ్ళ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు చేతులు చూపిస్తారు? వాళ్ళ దగ్గర లేదు కాబట్టే కదా నీ ఇంటికి వచ్చి అమ్మా అమ్మా ఆకలిగా ఉందమ్మా అని కడుపు కొట్టి చూపిస్తారు. అయ్యా ఏదో ఒకటి ఇయ్యండి అయ్యా అని వాడి దగ్గర లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు? వాడు నీ మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నారు. నీలాంటి ఎంతో మంది ఇంటింటికి వెళ్ళి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వండి ఆగినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చేయి చాచి కడుపు మీద కొట్టి వాడికి ఉన్న బలహీనత చూపించి అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాళ్ళు నిజంగా పూర్. నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంది కాబట్టి నీవు రిచ్.
ప్రియములారా, ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడు? దీనాత్ములు ధన్యులు తెలుగులో ఉంటే, ఇంగ్లీష్లో బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పువర్ అండ్ స్పిరిట్ అంటే ఆత్మలో పేదరికం. ఆత్మలో పేదరికం అంటే ఏంటి ప్రియములారా? ఈ ఆత్మ ఎక్కడ చూస్తుంది? ఆత్మ దేవుడి నుంచి మాత్రమే మనకు వస్తుంది. ఈ ఆత్మ ప్రభావం నీలో కావాలంటే ఏం చేయాలి? నీవు ఆత్మను నీకు ఇచ్చే వాడి మీద ఆధారపడాలి. ఆత్మను నీకు అభిషేకించిన వాడి మీద ఆధారపడాలి. ఆయన ఎవడు? ఆయన సాక్షాత్ దేవుడే. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే ప్రియబిడ్డలారా. ఆయన పునరుత్థానమైన పిదప్ప పరలోకానికి ఆరోహణమైపోయి తర్వాత పైగదిలో ప్రార్థిస్తున్న అపోస్తలుల మీద పరిశుద్ధాత్మను కృంభరించాడు. అనగా ఆత్మలో పేదవాళ్ళు, ఆత్మలో దీనాత్ములు అంటే ధన్యులు అంటే దేవరాజ్యం వారిని పలుకుతూ ఉంటే, దేవరాజ్యం ఎవరిది? ఎవరు పొందుకుంటారు దేవరాజ్యం? మంచి కార్యములు చేసి తిరిగేవాడి మీద కాదు, మంచితనం చేసి సంపాదించేది కాదు, నువ్వేదో ప్రియములారా కొన్ని కార్యములు చేసి ముగించి సంపాదించేది కాదు. ఎవరైతే దేవుని మీద ఆధారపడతారో, డబ్బు లేనివాడు డబ్బున్న మీద వాడి మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నారో, యూరోసు డాలర్ లేనప్పుడు నేను ఎలా ఇంకొక వ్యక్తి మీద ఆధారపడ్డానో, అలాగే ప్రియములారా ఆత్మలో పేదరికం అంటే నేను ఆత్మలో పేదరికంగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆత్మను నాకు ప్రసాదించి యేసుక్రీస్తు మీద, దేవుని మీద నిరంతరం ఆధారపడి జీవించేవాడికే దేవరాజ్యం. ఎందుకు? ఆ దేవరాజ్యం నీకు సిద్ధం చేయటానికి యేసుక్రీస్తు వెళ్ళాడు. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఉంటుంది, నేను వెళ్ళి నీకోసం ఒక స్థలం సిద్ధం చేయబోతూ ఉన్నాను. సిద్ధం చేసిన తర్వాత నేను వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. నేను ఎక్కడ ఉంటానో అక్కడ మీరు కూడా ఉండాలి అని ప్రభువు పలికాడంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవరాజ్యం ఆయనదే. ఆ దేవరాజ్య సంబంధమైన సువార్త బోధించడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు. 30 వయసు నుండి 33 వయసు వరకు 3 సంవత్సరాల పాటు సువార్తను ఆయన బోధించాడంటే ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, పరలోక రాజ్యమును గురించే ఆయన బోధించాడు. ఈ రాజ్యం ఎవరిది? ఈ రాజ్యం ఆయనదే, దేవుని రాజ్యం. ఆ దేవుని రాజ్యములో ఎవరు ప్రవేశించాలి అని దానికి అవకాశం ఇచ్చేది, వెల్కమ్ చేసేది, నేను తీసుకెళ్లేది యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే. అది ఏదో మంచి కార్యం చేసి సంపాదించేది కాదు, ఏదో మంచివాడు మంచిదాన్ని అని అనిపించదు వల్ల సంపాదించేది కాదు. నీవు ఏదో నీ తలంతుల వలన, శ్రమల వలన, కష్టాల వలన పొందుకునేది కాదు. ఆత్మలో ఏదో దీనాత్ములు, ఆత్మలో పేదరికం అనగా ఆత్మను ప్రసాదించి నీలో ప్రతిష్ఠించి నిన్ను ఆయనలాగా మార్చి, ఆయన మంచివాడు కాబట్టి ఆయనలో ఉన్న మంచితనం నీలో ఆయన ప్రవేశించటం వలన, నీ హృదయములో ఆయన ఒక రాజుగా ఆయన నివసించటం వలన ఆయన ఆత్మ ద్వారా బయటకి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక కృప, మంచితనం, అది రావాలంటే మొదటిగా నీ గుండె మారాలి, నీ మనస్సు మారాలి, నీ తలంపులు మారాలి. లోపల మారితేనే నిజంగా ఒక మంచితనం బయటకి ప్రవహిస్తూ ఉంది బిడ్డలారా. లేకుంటే అది ఒళ్ళి పైన పట్టారమే. ఇది ఈ ధనవంతుడికి లేదు, ధనవంతుడికి లేదు. నేనేదో కొన్ని మంచి పనులు చేస్తే, మంచి కార్యం చేస్తే పైకి ఒక నిచ్చెన పెట్టి ఎక్కిపోవచ్చు అని ఆయన అనుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన మీలో మంచి పని చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉండవచ్చండి, మంచి కార్యం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉండవచ్చండి, అక్కర్లో ఉన్న వారికి సహాయం చేస్తున్న వాళ్ళు, ఉదార మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉండవచ్చండి. వెరీ గుడ్. కానీ ఈ మంచితనం వలన కాదు పరలోకానికి ప్రవేశించేది. అది ఏంటంటే ప్రభువు మీద నిరంతరం నేను పేదవాడుగా ఉన్నాను, నాకేదీ లేదు, ప్రతి క్షణం ప్రతిరోజు పేదవాడు ఎలా
ధనవంతుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తారు. అలాగే నా ప్రతి నిర్ణయములో, నా ప్రతి అడుగులో, నా ప్రతి తలంపులో, నా ప్రతి నిర్ణయాలలో పూర్తిగా ఎప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడి ఆయన ఆత్మ వలన నడిపింపులో జీవిస్తే ప్రియులరా, దేవరాజ్యం వారిది. దీనాత్ములు ధన్యులు, దేవరాజ్యం వారిది. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ స్పిరిట్, ఫర్ దేర్స్ ఇస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. అందువలన జ్ఞానస్నానం పొందటమా, ఈ గుడికి వెళ్ళటం రావటమా, ప్రియులారా కొన్ని బయట కార్యాలు చేసుకొని తిరగటమా, కొన్ని మంచి పనులు చేయటమా, మంచివాడిని అనిపించుకోవటమా, ఇదన్నీ ప్రియులారా నీవు చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ అది మాత్రం నిన్ను పరలోకానికి తీసుకెళ్ళేది కాదు. కళ్ళు మూసుకుందాం, ఒక నిమిషం ప్రార్థిస్తాం. ప్రభువైన దేవా, ఒక లోతైన ఒక రహస్యాన్ని మాకు ఈరోజు నేర్పించినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మంచివాడు ఒక్కడేనని, ఆయన మాత్రమే మంచివాడు అని మాకు నేర్పించి, ఆయన యందు ఆధారపడి ఆయనను నా గుండెలో ప్రతిష్ఠించి ఆయనకి ప్రముఖ స్థానం ఇచ్చి ఆయన నుండి ప్రవహిస్తున్నటువంటి దేవుని కృప వలన, ఆత్మశక్తి వలన నేను ఆయనలాగా కలిసిపోయి ఆ మంచితనము నుండి బయటికి ప్రవహిస్తున్నటువంటి కార్యములు, క్రియలు మాత్రమే నన్ను ప్రభు దగ్గరికి చేరుస్తూ ఉంది అని ఈ రహస్యం, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డల జీవితములో ముద్రించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఏదేదో కొన్ని కార్యములు, పనులు అన్ని చేసుకొని నేను సంపాదించేది కాదని, దీనాత్ములు ధన్యులు, బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ స్పిరిట్, నిరంతరం పేదవాడైన నేను, ఏమి లేని వాడైన నేను, దేవుని కృప లేని నేను, అభిషేకం లేని నేను, ఆత్మ ఫలము లేని నేను, ఆత్మ వరాలు లేని నేను, దైనందిన జీవితములో నిరంతరం ప్రభుపై ఆధారపడి జీవించినప్పుడు దేవరాజ్యం నాదే అని ఇచ్చిన వాగ్దానం ఈ బిడ్డ జీవితములో యథాకాలం జరిగి తీరునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో మీకు తెలుసు, అప్పద్రాక్షరసములు గురువులు కానుకగా అర్పిస్తారు. ఈ అప్పద్రాక్షరసములను అర్పించినప్పుడు మీరు ఏమి అర్పించాలంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు చేస్తున్న మంచి పనులు కాదు, నీ ప్రయత్నాలు కాదు, ప్రభువా అది చేశాను, ఇది చేశాను, అతి ఇతి అని కాదు. అదన్నీ మర్చిపోండి. ప్రభు సన్నిధిలో మురికి గుడ్డ. నీవు అర్పించవలసినది నీ గుండె, నీ మనస్సు. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ది అబండెన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మౌత్ స్పీక్స్. హృదయములో ఏదైతే నిండి ఉందో దాని నుంచే మాటలు, క్రియలు బయటకు వస్తాయి. అందువలన ఇక్కడ పెట్టుకో ఆ దేవుని. మొదటి ఆజ్ఞ, రెండవ ఆజ్ఞ, మూడవ ఆజ్ఞ. గుండెలు సమర్పించు, మనసు సమర్పించు, నీ అంతరంగం అర్పించు. అప్పుడు నిన్ను ఆయనలాగా మారుస్తాడు. ఆ నిజమైన మంచివాడు నీలోకి వచ్చేస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు మంచివాడుగా మారుతావు, మంచిదానవిగా మారుతావు. కళ్ళు మూసుకొని ఈ అర్పణ వేళలో ప్రార్థించిన బిడ్డలారా, సన్నిధానం నన్ను నే అర్పించుకొనగా ఏమివ్వగలవాడ ఈ రిక్త హస్తాన స్తుతించు నా హృదయమేగా, స్తుతించు నా
భాగ్యమేగా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల ప్రతిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. బిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ అర్పణ సమయంలో మీ గుండె, నీ మనస్సు, నీ హృదయము, నీ అంతరంగమును ఆ ప్రభుకు సమర్పించు. ఆయన నీలో నివసించటానికి, ఆయనకి నీ జీవితం ప్రముఖ స్థానం ఇవ్వటానికి, ఆయన కంటే ఎవరిని దేనిని కూడా ఇష్టపడకుండా, ప్రేమించకుండా పూర్తిగా అర్పించటానికి నీ సిద్ధంగా ఉన్నావా? నీలో ఆయన నివసించి ఆయన ఆత్మ ప్రభావము ద్వారా నీ తలంపును, మాటలను, క్రియలను అన్నిటిని మార్చి ఆయన మంచివాడు, ఆయనలో కలిసిపోతున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మంచిదిగా, మంచివాళ్ళుగా మారుతారు. ఈ అంతరంగము నుండి బయటికి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ మంచితనం మాత్రమే ఆయనపై ఆధారపడి నిరంతరం జీవిస్తున్న ఒక జీవితం మాత్రమే పరలోక రాజ్యానికి నిన్ను తీసుకెళ్తుంది. బయట చేస్తున్న కార్యములన్నీ వదిలిపెట్టి ఈ ముఖ్యమైన అంశాన్ని పట్టుకో. అది కావాలని దేవుని అడుగు. గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించి చనిపోయిన అనేక మంది ఆత్మల కోసం మనం ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉండగా దేవుడు వారిపై కనికరించి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు చనిపోయిన వారి ఆత్మలను నివారసులుగా చేర్చమని ఈ బలిలో ప్రార్థిస్తాం. అలాగే 1000 మంది కుటుంబాలు మాతో కలిసి నిరంతర మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి ఒక్కొక్కరిని దేవుడు దీవించాలని, కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తాం. ప్రత్యేకంగా మా ప్రార్థన సాయం కోరిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. విజయవాడలో ఒక సిస్టర్స్ కాంగ్రిగేషన్ ప్రొవిన్షియల్స్లో అందరికీ కరోనా వచ్చేసి మా ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. ఆ సిస్టర్స్ని దేవుడు దీవించి వారికి మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చాలని, అమ్మను, నాన్నను, ఇంటిని, రాష్ట్రాన్ని వదిలిపెట్టి దేవుని సేవకి పూర్తిగా అంకితమైన సిస్టర్స్ని దేవుడు తాకి, ముట్టి, స్వస్థపరచి వారిని నడిపించాలని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ హృదయమును, మీ అంతరంగమును ప్రభు వైపు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మా స్తుతిగానము మీకు అవసరము లేదు. మేము మీకు వందనములు అర్పించవలయునని మాలో ఉన్న కోరికయు నీ వరప్రసాదమే. మా స్తుతులు మీ మహిమను ఏమాత్రము అధిగము చేయకుండాను మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహ జీవమందు ఎదుగుటకై మాకు ఎక్కువగా సహాయపడుచు ఉన్నది. కావున ఇహ పరములను దూతలతోనూ అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ఈ నడు పూజలు మనం ప్రార్థిస్తున్నాం.
ఆ పరిశుద్ధాత్మ వలన మాత్రమే ఆ దేవుని నుంచి ప్రవహించు మంచితనం మనలో పనిచేస్తాయి, ఇతరులు చూస్తారు. అందువలన ఆ ఆత్మ నీళ్లను, నీ గుండెను, హృదయాన్ని స్పర్శించాలని, ఆయనలాగా మారాలని ఆశతో ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతై మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము.
కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సమకును మోకరించి ఈ మంగళవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించి పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవటానికి మమ్మందరిని పాత్రలు చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నీ నిజమైనటువంటి ఆత్మ ఫలములతోనూ వరములతోనూ అంతరంగములో మార్పు కలిగి ఆ ప్రభావములో మంచి వాళ్ళుగా జీవించే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠగన్యులను నీ సేవకులందరినీ నిజమైనటువంటి ఆత్మ ప్రభావముతో కుటుంబాలను సంఘాన్ని మంచితనానికి నడిపించే బిడ్డలుగా మార్చండి. చనిపోయిన మా సహోదరులను మీ కనుగరం చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు గ్రిగోరియన్ మాస్ పెట్టించి చనిపోయిన ఆత్మల కోసం పరిశుద్ధ బలిపూజ అర్పించిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఆత్మలను నీ సన్నదికి వారసులుగా చేర్చండి ప్రభువా. ఈ మాసంలో పాల్గొన్న బిడ్డల కుటుంబాల నుండి మా అందరి కుటుంబాల నుండి మరణించిన ఆత్మలను నీ రక్తముతో కడిగి కనికరించి నిత్య నివాసం మనకు వారసులుగా చేయండి. దేవరాజ్యము వారిది అని పలికిన ప్రభువా, ఈ ఆత్మలను ఉద్ధరణ స్థలములో ఉన్న ఆత్మలను మీ సన్నదికి చేర్చండి. మా అందరికీ దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరి మాతతోనూ ఆమె భర్త అయినప్పుడు జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసినప్పుడు ఆత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవులో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, మా డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న బిడ్డలని వారి కుటుంబాలను ప్రతిఫలమిచ్చి దీవించండి. 1000 కుటుంబాలు మాతో కలిసి మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని వారు ఎక్కడ ఉన్నా వారు చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి, జపమాల ప్రార్థనలను బట్టి, మధ్యస్థ ప్రార్థనలను బట్టి వారిని దీవించి వారు చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా మార్చండి. అభివృద్ధి నుండి అభివృద్ధికి నడిపించండి ప్రభువా. మంచి వాళ్ళుగా, మంచి కుటుంబాలుగా వారిని తయారు చేయండి. మా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనా సహాయం కోరిన ఒక్కొక్కరి మీకు అర్పిస్తున్నా ప్రభువా. ఈ నెల 23 నుంచి 27 వరకు జరగబోయే తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని, కుటుంబ నూతనీకరణ వడకాన్ని నడిపించే వారిని ఇప్పుడే నీ ఆత్మలో ఉంచి సేవకులుగా మార్చండి. అనేక మందికి దీవెనగా నిలబెట్టండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. యేసు ప్రభు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతులపైకి లేపి భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదము. మీ దయానుగ్రహం వలన ఈ బిడ్డలందరినీ అన్ని విధములైనటువంటి చెడు కార్యముల నుండి
దుష్టుడు ఆవాహము నుండి, బయట మాత్రం చూపించే మంచితనము నుండి వారిని పూర్తిగా విడిపించండి. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానువని మీ అపోసత వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను అయోగ్యతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరూ నిన్ను జీవితములో ప్రథమ స్థానములో ప్రతిష్ఠించి నీపై ఆధారపడి జీవించాలని వీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలను, వారి కోరికలను కటాక్షిపం. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో మంచివాడు ఒక్కడే అని మనకు నేర్పించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక, ఆమేన్. ప్రియులారా, ఆన్లైన్లో మీరు యేసుక్రీస్తు కోసం మీ గుండెను, హృదయాన్ని సిద్ధం చేసి ఆ ప్రభు నీలో నివసించాలని దాహముతో కోరుకుంటూ ఆత్మలో ప్రార్థనలో ఉండండి. రండి రండి జనులారా, పరమనాథుని విందుకు రండి రండి ప్రజలారా, ఆత్మశాంతి పొందుటకు రండి రండి జనులారా, పరమనాథుని విందుకు రండి రండి ప్రజలారా, ఆత్మశాంతి పొందుటకు. పెండ్లి విందు కాదిది, పండుగ విందు కాదిది, మనలను రక్షించే క్రీస్తు ప్రభుని విందిది. రండి రండి జనులారా, పరమనాథుని విందుకు రండి రండి ప్రజలారా, ఆత్మశాంతి పొందుటకు. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన యేసువా, ధనవంతుడితో మాట్లాడి మంచివాడు ఒక్కడేనని, పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించటానికి ఆయనపై నిరంతరం ఆధారపడి జీవించమని, ఆ ఆత్మ ప్రభావం వలన మారు మనస్సు పొంది మంచివాళ్ళుగా జీవించటం అవసరమని మాకు నేర్పించేందుకు స్తోత్రం. ఈ మాసంలో పాల్గొని నీ కృప కోసం ప్రార్థన బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారు మీ దివ్య సన్నిధికి వారసులుగా చేరునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్మందుని సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించి నడిపించునుగాక, ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ నెల 23 నుంచి 27 వరకు, సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు తెలుగు ధ్యాన వడకము, కుటుంబ నూతన ధ్యాన వడకం నడిపించబోతూ ఉన్నాం.
అందువలన మీరు ఈ యొక్క సందేశాన్ని అందరికీ అందించండి. ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. అనేక కుటుంబాలను దేవుడు నూతనీకరించబోతూ ఉన్నారు, తాగబోతూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ని బిడ్డలారా మీరు స్పాన్సర్ చేయటానికి ఒక్కొక్క రోజు మీరు ముందుకు రండి. మీ స్పాన్సర్షిప్ ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విజయవంతంగా వేలాది మంది దీవించబడతారు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించును గాక. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. స్తోత్రమిది దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం. స్తోత్రమిది దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం. ప్రాంజలిది ప్రాణమ, నిన్ను వేడి పొగడెదన్నా రాజా. ప్రాంజలిది ప్రాణమ, నిన్ను వేడి పొగడెదన్నా రాజా. వినయముతో ప్రణమి భజనలతో స్తుతింతున్. వినయముతో ప్రణమి భజనలతో స్తుతింతున్. స్తోత్రమిది దైవమా, నేను చేసేదని